पुलिस एहलकारां ने 15 दहशतगर्दां नूं हलाक कीता है। 3 वाकियात विच वतन दा दिफा करदे होए 42 शहादतां होईयां ने। कानून नाफिज करन वालियां दी कार्रवाई विच 58 दहशतगर्द मारे गए ने। दहशतगर्दां ते उन्हां दे सहूलतकारां दे खिलाफ कार्रवाईयां जारी ने। यह हमले भारत करा रहे बलोचिस्तान की तरक्की ओनू ते दूजियां कुवतां नूं कबूल नहीं है। कई बारी दस चुके हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी लिए इस्तेमाल हो रही है। दुनिया में कोई माई दा लाल पैदा नहीं होया जोड़ा पाकिस्तानी रियासत नूं डरा सके। इस हवाले नाल सानू लाइन ते ज्वाइन कीता है सीनियर तज्जिया कर लतीफ चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया लतीफ चौधरी साहब तुहाडे वक्त दा। कुछ देर पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई। इस बारे तुहाडा की मौकफ है? कोई दूसरी मेरा ख्याल है कि कोई राय है ही नहीं कि बलोचिस्तान जड़ा ना वो अफगानिस्तान बराह रास्त उसके अंदर मुलव्वस है। देखो इंडियन की आशीर्वाद होना, इंडियन के फैसिलिटेशन होना वो है ही है, लेकिन साडे वास्ते जड़ा मेन कंसर्न होना चाहिए साडी जड़ियां कानून नाफज करने वाले अदारे, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट और जोड़े मुहब्बे वतन सियासतदान ने और पोलिटिकल क्यादत हैगी है, इंटलैक्चुअल्स हैगे ने, उन्होंने वास्ते सब तो वड्डी चीज़ जी मेरे ज़हन दे विच हैगी वो है कि जोड़ा बलोचिस्तान का पश्तो स्पीकिंग इलाका है जिहदे विच चमन, ज़ियारत, लोरालाई, चीन, ये जोड़े एरिया ने कला अब्दुल्ला इन्हां दे विच बड़े अरसे दे विच एक सरगर्मी जारी है। और हुण ते हालात जिहड़े नवीं डिवेलपमेंट्स आईयां ने उहदे अंदर जिहड़ी BLA और बलोचिस्तान के दीगर जिहड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारियां जिहड़ियां ने ये मर्द हो गई ने। TTP वगैरह और एक जमाते हरार सी खुरासान ये सारियां तंजीमां जिहड़ियां ने ये काम कर रही ने अंदर के तालिबान रजीम। तालिबान की रजीम जिहड़ी है वो पाकिस्तान के विच एक कॉम्प्रेस भी यूज कर रही है बर पश्तून के नाम के नाम, और दूसरी तरफ वो एक रिलीजन इस्तेमाल कर रही है। और बलोचिस्तान की जी BLA है वो एक बलोच नैशनलिस्ट और एथनिक कार्ड में यूज कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इन्हां दी एक सहूलतकारी मौजूद है। पाकिस्तान के लोग जिहड़े ने कुछ लोग ला इलमी की बुनियाद उत्ते, कुछ लोग जिहड़े ने वो जिहड़ी बलोचिस्तान की डेमोग्राफी है उहदे तो ला इलम ने, और कई जिहड़े साडे बोलण वाले लिखण वाले ने और इवन बहुत सारे सियासतदान ने वो बलोचिस्तान की जी डेमोग्राफिक उतों की तकसीम हैगी है उहदे बारे च भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इलम नहीं है। और अगर जिन्होंने इलम है तो वो कुछ चीज़ां हकायक नूं छुपाते हैं और वो पूरी तरह नहीं दसते। तो ये साडी जिहड़ी वक्त हुण ते आ गया ये वाला कि भी साडे जिहड़े इंटैलीजेंस अदारियां दा जिहड़ा किरदार है वो माशाअल्लाह बहुत ही इस वक्त बहुत बेहतर जा रहा है। और साडी जिहड़ी फोर्सिस ने उन्हां दी डायरैक्शन बिल्कुल क्लीयर हैगी। तो देखो ना कि उन्होंने फर्स्ट टाइम वाकयात साडे कोल होए ने जिहड़े IS वादे कीते ने हुकूमत की टाइम में निशाना बनाना चाहते सन। तो ये इस किस्म की सिचुएशन होंदी है कि जिहड़े दो वार बकायदा तौर पर डिक्लेयर्ड वार कौमां लड़ रही हुई ने उन भी UN चार्टर के तहत, यूनिवर्सल चार्टर के तहत तुसीं आपदी ज़खायर नूं और इन्हां नूं निशाना बनाना एक जुर्म है। क्योंकि स्प्लिंटर ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप ने और मुख्तलिफ जड़ियाँ कुवतां ने उन्होंने काम कर रहे एक खिलाफी तवक्का करना हो तो वैसे ही एक फजूल है। दूसरी अगर लोग पाकिस्तान के अंदर कहते हैं उसे एहसास महबूबी का साडा नैरेटिव बिल्ड होंदा है तो यह नैरेटिव भी बिल्कुल गलत है। एहसास महरूमी का टैररिस्ट एक्टिविटीज़ नाल, टैररिस्ट टारगेट्स दे नाल एक किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये वेस्टेज इंटरस्ट के तहत स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिहड़े उन्होंने नुकसान पहुँचाने वास्ते किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर असी 25 करोड़ के करीब लोग जिहड़े आबाद हैं विद इन द पर्टिकुलर उन्होंने जिहड़े ने ना कलैक्टिव
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲੈਂਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਸ਼ੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਟਰੈਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀਆਈ ਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੋਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਤਨਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਫਿਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਡ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਨਾ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਸਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਮਾਰਾਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਮਾਰਾਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਜਾ ਕੇ ਰੂਸ ਗਿਆ, ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 58,778 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਤਰਬੀਅਤੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਚਮਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਕਿਟਸ ਨੇ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ, ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਔਰ